Hello, welcome students. Our educational videos of Spattern coaching classes, Sayognagar Veed. In last video or in last lecture, we have to study there the point from page number 16, that is energy from different food components. In that, we have to study there how the energy produced from protein molecule, how much amount of energy we have to get from protein molecule. Again, we are going to learn there uses of amino acids in our body for the formation of, for the production of various or different types of useful materials, useful substances in our body. We have to going to learn now. Almost all students, open your books, go on page number 16 and see there one diagram that is shown just like this. A diagram is shown there, proteins and different amino acids obtained. That is how our body or how there is a use of amino acids for the formation of such like material, such like factors that they in our body takes place. Then just see here, you know that when there is a digestion of protein molecule takes place, a molecule of protein, there is a digestion of this molecule of protein takes place, and this protein molecule that they changes into smaller molecule that is like amino acids. आमच्या बॉडीमध्ये प्रोटीन मॉलिक्यूलचं डायजेशन होणार आहे आणि त्याच्यापासून अमायनो ॲसिडची निर्मिती होणार आहे. याचं पचन झाल्याच्या नंतर आणि त्या अमायनो ॲसिडच्या मदतीनं त्या अमायनो ॲसिडचा वापर करून आमच्या पेशीमध्ये किंवा आमच्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या मेकॅनिझमनं हे आमचे प्रोडक्ट तयार होतात. हे आमचे प्रोटीन्स हे या ठिकाणी प्रोटीनचे आपल्याला नाव दिलेले आहेत या ठिकाणी, आणि ही प्रोटीन्स किंवा ही प्रथिनं अमायनो ॲसिड पासून या ठिकाणी निर्माण केली जातात. ती प्रोसेस आम्हाला शिकायची आहे किंवा ती मेकॅनिझम आम्हाला शिकायची आहे. सर्कल वाईज आपण शिकणार आहोत. नाऊ वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट सर्कल that is of first one is there the skin. As concerned with the skin, the proteins, that are two kinds of proteins are given there, that is the melanin and keratin. These are the color pigments are there, and these melanin and keratin that they gives color to our hairs, nails, skin, eyes. The person or the human being which with a darker skin, that they having more amount of melanin pigment is there. And when we have to considering about the keratin is the pigment that is known as a building blocks of the nails, eyes and hairs are there. That means from the keratin there is a formation of hairs, nails and eyes is there. मेलॅनिन आणि कॅराटिन नावाची प्रथिनं आमच्या केसांच्या निर्मितीमध्ये, त्वचेच्या रंगाच्या निर्मितीमध्ये किंवा डोळ्याच्या रंग निर्मितीमध्ये या ठिकाणी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ती एक प्रकारची प्रथिने आहेत आणि त्यामुळे आमच्या आईजला, हेअर्सला, नेल्सला कलर मिळतो किंवा त्यांची निर्मिती होते. Now we are going to learn about the second circle, that is the bones, and in a bones the protein is given there, that is the ossein, and this ossein protein that is important one. There is a presence of ossein protein. It is nothing but it is also known as extracellular matrix. That is also known as extracellular matrix. That means that they present in the environment or the region where outside of the cells is there, and that is mainly in that matrix there is presence of proteins like tendons and ligaments. These like proteins are present in that matrix are there. The role of tendons that they joins our muscles to the bones, whereas the role of ligaments that they joins one bone to the another bone. That means that they connect bones to the bones. And
दॅट इज द फंक्शन ऑफ ओशेइक प्रोटीन इज देअर. ओशेइक प्रथिनाचं काम एकच या ठिकाणी आमच्या हाडामध्ये असणारं, जे या ठिकाणी दोन प्रकारचे प्रथिने आम्हाला त्यामध्ये सांगितली, टेंडॉन्स आणि लिगामेंट्स. टेंडॉन्स मसल टू बोन्सला जोडणार आहे, लिगामेंट्स बोन्स टू बोन्सला जोडणार आहे, कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत. नाउ द थर्ड सर्कल इज गिवन हियर, दॅट इज सेल्स. In our cells, the use of amino acid is there. There is a formation of various proteins. म्हणजे या अमानो ऍसिड पासून आम्ही आमच्या सेल्स मध्ये काय बनवलं, वेगवेगळ्या प्रकारची प्रथिनं बनवलेली आहेत. आपल्याला प्रथिनाचे डेफिनेशन माहिती आहे, प्रोटीनची डेफिनेशन माहिती आहे. प्रोटीन म्हणल्याच्या नंतर लॉंग चेन ऑफ अमानो ऍसिड्स, म्हणजे अमानो ऍसिडची लांब साखळी जेव्हा तयार होणार आहे तेव्हा प्रथिनाची निर्मिती होणार, हे आपल्याला माहिती आहे अगोदरच, कारण याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये मी हे तुम्हाला एक्सप्लेन करून दिलेलं आहे. मग जेव्हा अमानो ऍसिड्स 1, अमानो ऍसिड्स 2, अमानो ऍसिड 3 अशी नंबर ऑफ अमानो ऍसिड जेव्हा एकमेकाला कनेक्ट होणार आहेत त्यांची लॉंग चेन होईल. या दोन अमानो ऍसिड मध्ये पेप्टाइड बॉन्ड असतो, हे आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे. मग हा या ठिकाणी लॉंग चेन अमानो ऍसिड बनल्याच्या नंतर प्रोटीन मॉलिक्यूल तयार होतात. आमच्या बॉडीमध्ये 162 प्रकारची प्रथिनं असतात आणि आमच्या बॉडीच्या गरजेनुसार, आमच्या सेल्सच्या गरजेनुसार आमच्या सेल्स RNAच्या मदतीनं, त्या ठिकाणी tRNA, rRNA, mRNA यांच्या मदतीनं या ठिकाणी प्रोटीन सिंथेसिस केलं जातं, प्रथिनाची निर्मिती केली जाते. आपण हा पॉइंट आमच्या या फर्स्ट लेक्चर मध्ये, म्हणजे फर्स्ट लेसन मध्ये सुद्धा या आमच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या पार्ट सेकंडच्या फर्स्ट लेसन मध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. पण या ठिकाणी सुद्धा पण आपण सांगतोय की RNAच्या मदतीनं नंबर ऑफ अमानो ऍसिड एकमेकाला जॉईन केलं जाणार, त्यांच्यामध्ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म केला जाणार आणि प्रोटीन मॉलिक्यूल पाहिजे तो तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर व्हेरियस एन्झाईम्स यांची सुद्धा निर्मिती केली जाणार आहे. मग एन्झाईम्स म्हणजे काय आहे, एन्झाईम्स म्हणल्याच्या नंतर आमच्या लक्षात आलं पाहिजे, एन्झाईम्स म्हणजे एन्झाईम्स that are nothing but that are also known as workers of cells. याला मी काय म्हणू शकतो, सेल्सचे कामगार, पेशीमध्ये कार्य करणारे घटक. सेल्सला आम्ही म्हणतो फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट. सेल्स पासून आमची बॉडी निर्माण झालेली आहे. आमच्या बॉडीमध्ये चालणाऱ्या सर्वच प्रक्रिया सेल कंप्लीट करत असते, परंतु सेल्सला सर्व क्रिया कंप्लीट करण्यासाठी मदत करणार म्हणजे कोण, एन्झाईम्स. आणि एन्झाईम्स हे वर्कर्स आपण म्हणूया त्या ठिकाणी, एक प्रकारचे कामगार आहेत. पण एन्झाईम्स म्हणजे काय म्हणलं आपण, वर्कर्स ऑफ सेल. पण याचं नेचर काय आहे, एन्झाईम्स हे काहीच नसून एन्झाईम्स आर प्रोटीन इन नेचर. एन्झाईम्स आर प्रोटीन इन नेचर म्हणजे एन्झाईम्स हे कोणीच नसून एक प्रकारची प्रथिनं असतात. म्हणजे याचा अर्थ आमच्या सेल्समध्ये प्रथिनं हीच एन्झाईम्स आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे प्रथिनं कोणापासून बनली, अमानो ऍसिड पासून बनलेली आहेत. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अनदर सर्कल, दॅट इज पॅन्क्रियास. That one is the one of the organ of our body. पॅन्क्रियास हा ऑर्गन जो आहे तो आमच्या या बॉडीच्या या रिजन मध्ये, उजव्या रिजन मध्ये, उजव्या बरगडीच्या खालच्या बाजूला थोडासा हा पॅन्क्रियास हा ऑर्गन आहे. याचं फंक्शन काय, दॅट दे प्रोड्युसेस हार्मोन लाईक इन्सुलिन अँड एन्झाईम लाईक ट्रिप्सिन. The function of insulin is there when there is an increase in the level of glucose in our blood. जेव्हा आमच्या रक्तामध्ये ग्लुकोजची लेवल वाढला असेल, कार्बोहायड्रेटची लेवल वाढली असेल, शुगरची लेवल वाढली असेल, दॅट मीन्स when there is increase in the level of insulin in our blood, then there is a formation of when there is an increase in level of glucose in our blood, then there is a formation of hormones like insulin by the organ pancreas, and there is a decrease in the level of glucose from the blood is there, and the level of glucose become normal. इन्सुलिनचं प्रमाण या ठिकाणी कधी वाढेल, इन्सुलिन कधी तयार होणार आहे, जेव्हा आमच्या ब्लडमध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण वाढलं असेल, शुगरचं प्रमाण वाढलं असेल, साखरेचं प्रमाण वाढलं असेल, तेव्हा आमच्या पॅन्क्रियासकडून इन्सुलिन नावाचं हार्मोन त्या ठिकाणी तयार होईल. आणि मग या इन्सुलिनमुळं या ग्लुकोजचा वापर आमच्या शरीरामध्ये केला जातो आणि आमच्या ब्लडमधील साखरेचं प्रमाण नियंत्रणात आणण्यास मदत होत असते. त्यानंतर सेकंड एन्झाईम आम्हाला दाखवली या ठिकाणी ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन एन्झाईम सुद्धा पॅन्क्रियासकडून तयार झालेली आहे. याचं फंक्शन काय, ट्रिप्सिन एन्झाईम दॅट दे हेल्प्स इन डायजेशन और इन ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन अँड देर इज अ कन्वर्जन इनटू अमिनो ऍसिड्स.
That means the trypsin enzyme helps in the digestion of protein molecule. या प्रोटीन मॉलिक्यूलचं डायजेशन करण्यासाठी, कारण जेव्हा आम्ही आहारामधून प्रथिनं घेतलेली आहेत, मीठ, मांस, एग्स, अंडी आणि पल्सेस, डाळी यांच्या मार्फत आमच्या आहारातून जी प्रथिनं आलेली आहेत, त्या प्रथिनांचं पचनादरम्यान रूपांतर होत असताना प्रथिनाचं रूपांतर आम्ही आम्लामध्ये होणार आहे, आणि हे करण्यासाठी ट्रिप्सिन नावाचे एन्झाईम ही प्रोसेस करण्यासाठी आम्हाला मदत करणार आहे, डायजेशन करण्यासाठी मदत करणार आहे. Now we are going to learn about the another circle, that is the pituitary gland. Pituitary gland नावाची एक ग्रंथी आमच्या मेंदूच्या खाली आहे, ज्याला मी मस्तिष्क ग्रंथी सुद्धा म्हणतो, ज्याला मी मास्टर ग्लँड सुद्धा म्हणतो. आमच्या शरीरामध्ये शरीराच्या विविध ठिकाणी, जसे या ठिकाणी थायरॉइड ग्लँड म्हणतो, इथं थायरॉइड ग्लँड आहे, इथं थायमस ग्लँड आहे, त्यानंतर या ठिकाणी ॲड्रिनल ग्लँड आहे. म्हणजे अशा प्रकारे शरीराच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये काय आहेत, वेगवेगळ्या ग्रंथी आहे. जसं मी म्हटलं की आमच्या मेंदूच्या खाली पिट्युटरी ग्लँड आहे, इथं थायरॉइड ग्लँड आहे, या ठिकाणी थायमस ग्लँड आहे. मग अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ग्रंथी आहेत आमच्या शरीरामध्ये. या ग्रंथी म्हणजे काय, काही नाही, ग्रंथी म्हणजे एक प्रकारे मस्क्युलर रिजन आहे, मसलचा पार्ट आहे. आणि या मसलचा पार्ट जो आहे, मस्क्युलर ऑर्गनचा स्मॉलर पार्ट आहे, आणि तो काय करणार आहे, आमच्या शरीरामध्ये आमच्या शरीरातील आवश्यकतेनुसार, शरीराच्या गरजेनुसार, ॲज अ नीड ऑफ आवर बॉडी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स इज देअर. There is formation of number of hormones are there, and that hormones are nothing but the indicators that they gives indication to our body, to our various systems, that they either starts or stop the functions of number of systems are there. आमच्या शरीरामध्ये असणारे जे सिस्टीम्स आहे, नर्वस सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, एक्सक्रेटरी सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, या ज्या आमच्या बॉडीमध्ये सर्व सिस्टीम्स आहेत, या सिस्टीमनं आपापलं कार्य सुरू करावं, कधी सुरू करावं, कधी बंद करावं, हे इंडिकेशन देणारे हे हार्मोन्स आहेत. हे प्रिकर्सर्स आहेत, एक प्रकारचे केमिकल मॅसेंजर्स आहेत. आणि हे हार्मोन्स जेव्हा या ग्रंथीकडून तयार केले जाणार, ग्लँड्सकडून तयार केले जाणार, हे आमच्या रक्तामध्ये मिसळले जातात, आणि रक्तामार्फत आमच्या शरीराच्या प्रत्येक भागापर्यंत, प्रत्येक सेल्सपर्यंत, प्रत्येक ऑर्गनपर्यंत पोहोचतात, आणि ऑर्गनला ते इंडिकेशन देतात की तुमचं कार्य बंद करा किंवा चालू करा. अशा प्रकारे पिट्युटरी ग्लँड, याला मास्टर ग्लँड का म्हणतात, कारण आमच्या शरीराच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये ज्या ग्रंथी आहेत, ज्या ग्लँड्स आहेत, जसे की आमच्याकडे आपण म्हणतो सलायवरी ग्लँड्स, लॅक्रिमल ग्लँड्स, आमच्या डोळ्यामध्ये असणारे लॅक्रिमल ग्लँड्स जे आमचे अश्रू तयार करते, आमच्या माउथ रिजनमध्ये या ठिकाणी बक्कल कॅव्हिटीमध्ये असणारी सलायवरी ग्लँड जी सलावा तयार करते, लाळ निर्मिती करते. म्हणजे एक प्रकारे या ग्लँड्स आहेत, या ग्रंथी आहेत, आणि याच्यावर कंट्रोल करणारी जी ग्लँड आहे ती म्हणजेच पिट्युटरी ग्लँड. म्हणून या ग्रंथीला आपण मास्टर ग्लँड म्हणतो. आणि ही मस्तिष्क ग्रंथी आमच्या मेंदूच्या खाली असल्यामुळे त्याला आपण मस्तिष्क ग्रंथी आमच्या कवटीमध्ये, ज्याला आम्ही स्कल म्हणतो, तिथे असणारी ही ग्लँड आहे. नाऊ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अनदर सर्कल, दॅट इज मसल्स. And in case of muscles, the proteins like actin and myosin, that are the flexible proteins are there, and that proteins that they play an important role that in a movement of our legs, eyes, or that is eyelids are there. आमचे जे या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो ज्या व्हॉलंटरी ऑर्गन्स आहेत, आमचे व्हॉलंटरी मसल्स आहेत, त्या व्हॉलंटरी मसल्सवर या ठिकाणी डायरेक्टली कंट्रोल आम्ही करू शकतो या ॲक्टिन आणि मायोसिन नावाच्या प्रोटीन्समुळं. आमच्या हँड, आईज, लेग्स आणि आयलिड्समध्ये या ठिकाणी फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स असतात, जेणेकरून त्या ठिकाणी काय करणार ते आमच्या मसल्स किंवा हे प्रोटीन्स स्वतःचं कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन करून आमच्या अवयवाचं या ठिकाणी मुवमेंटवर कंट्रोल करणार आहे. Now we are going to learn the last circle from this diagram, that is the blood, and in that blood the special kind of proteins are given there, that is the hemoglobin, and another types of proteins is given there, that is the antibodies. Now we are going to learn about the hemoglobin. What is the hemoglobin is there? You must definitely listen this word number of times, that is the hemoglobin is there. That is the hemoglobin is there. Hemoglobin means nothing but hem means blood. Hem means blood. In a Greek language, the blood is known as a hem, whereas the word globin
The word globin, that is a short form of word that is the globulin. In Greek language, the globulin, the name for protein molecule. That means in a Greek language, protein molecule is known as a globulin, and blood is known as a heme. By the another optional names of this heme and globin or globulin, we have definitely understood there. The hemoglobin means the protein that is from blood is there. म्हणजे रक्तातील प्रथिन असे या ठिकाणी याचे इंडिकेशन होते. What is the role of hemoglobin is there? You definitely know about this. The role of the function of hemoglobin. It is mainly present in the nucleus of RBC, and that they play an important role to absorb or to carry oxygen, that is with the help of an RBC, and to transfer that oxygen to each and every part of body or each and every cells of our body. Blood circulation मध्ये हिमोग्लोबिनचं फंक्शन अत्यंत महत्त्वाचं आहे की ऑक्सिजनला कॅरी करण्याचं काम हिमोग्लोबिन नावाचं प्रोटीन करणार आहे. Now the last one, that is the antibodies. What is antibodies? Antibodies means nothing but the protective factors as like a army of our body is there. Antibodies that they act as a army, and that they fight against the disease causing bacteria, disease causing viruses when that they enters in our body. आमच्या शरीरामध्ये जेव्हा व्हायरस, बॅक्टेरिया, जीवाणू, विषाणू जेव्हा आमच्या शरीरामध्ये या ठिकाणी येणार आहे, बॅक्टेरिया ज्याला आम्ही जीवाणू म्हणतो, व्हायरस आहे ज्याला आम्ही विषाणू म्हणतो, असे जे डिसीज कॉजिंग फॅक्टर्स आहेत जेव्हा ते आमच्या बॉडीमध्ये येणार, त्याच्यापासून आमच्या शरीराला काही ना काही इजा होणार, आजार होऊ शकतो. अशा वेळी मात्र आमच्या शरीराकडून अँटीबॉडीज नावाचे फॅक्टर तयार होतात आणि ते बॅक्टेरिया व्हायरसला किल करण्यासाठी आमच्या शरीराला मदत करतात. त्याला आम्ही अँटीबॉडीज म्हणतो. अँटीबॉडीचे प्रकार मी तुम्हाला या ठिकाणी थोडक्यात सांगणार आहे, जे म्हणजे या ठिकाणी आहे IgG, IgM, IgD, IgE आणि IgA. हे एकूण 5 प्रकार, हे 5 प्रकारचे अँटीबॉडीज आहेत. यांची नावं ही आहे, त्याला आपण हे शॉर्ट फॉर्म मध्ये दिलेली आहेत. आपण या ठिकाणी याला यांचे लॉंग फॉर्म सुद्धा या ठिकाणी घेऊ शकतो. जसं की IG म्हटल्याच्या नंतर प्रत्येकाचा IG हा वर्ड जो आहे तो इंडिकेट करतो इम्युनोग्लोब्युलिन. प्रत्येक या ठिकाणी असणारा IG जो वर्ड आहे तो इंडिकेट करतो काय की इम्युनोग्लोब्युलिन. आणि जे GMDEA हे जे वर्ड्स आहेत, हे जे लेटर्स आहेत, त्याचा अर्थ असा होतो G म्हटल्याच्या नंतर गामा किंवा ज्याला मी गामा म्हणू शकतो. G that they indicate their gamma, M that they indicate their mu, D that they indicate their delta, E that they indicate their epsilon, and A that is indicate their alpha. या ठिकाणी आमच्या लक्षात आलंय हे या ठिकाणी गामा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन, अल्फा हे काय आहे? हे काहीच नाहीये. कारण हे अँटीबॉडीज जे आहेत, अँटीबॉडीज मध्ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स किंवा स्पेशल टाइप ऑफ युनिट त्या ठिकाणी असतात. अँटीबॉडीज मध्ये जे पार्ट्स अँटीबॉडीचे व्हायरसला किंवा बॅक्टेरियाला पकडू शकतात, असे पार्ट ज्या रिजन मध्ये आहेत त्या अँटीबॉडीच्या, त्या रिजनला एक पर्टिक्युलरली लेबल केलं जातं गामा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन आणि अल्फा. आणि हे जे इम्युनोग्लोबिन वर्ड आहे, हा इम्युनोग्लोबिन वर्ड काय सांगतो? इम्युनो म्हणजे काय? इम्युन मीन्स इम्युन सिस्टीम. इम्युनो मीन्स इम्युन सिस्टीम, प्रतिकार शक्ती विषयक त्याचा अर्थ होतो. इम्युनो मीन्स प्रतिकार शक्ती विषयक. आणि ग्लोब्युलिन आय हॅव टू जस्ट गिव्हन देअर. ग्लोब्युलिन म्हणजे काय म्हणलो आपण याच्या अगोदर ग्रीक भाषेमध्ये? ग्लोब्युलिन म्हणजेच आम्ही काय म्हणतो त्याला प्रोटीन्स म्हणतो. म्हणजे याचा अर्थ प्रतिकार शक्ती विषयक कार्य करणारे प्रथिन. म्हणजे अशा प्रकारे आम्ही या डायग्राम मधून काय शिकलो की आमच्या बॉडीमध्ये असणारे अमानो ऍसिड जे आहेत, आम्ही जे अन्न पदार्थ खाल्ले त्या अन्न पदार्थांमधून जे अमानो ऍसिड आमच्या प्रोटीन्स आमच्या बॉडीमध्ये आले, त्याचं डायजेशन होणार, त्याचं कन्व्हर्जन अमानो ऍसिड मध्ये होणार आणि त्या अमानो ऍसिडचा वापर आमच्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे कसा होतो आम्ही या पूर्ण या डायग्राम मधून या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आपला हा व्हिडिओ कंप्लीट होतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण की या ठिकाणी व्हिटॅमिन्स पासून कशा प्रकारे आणि फॅटी ऍसिड पासून कशा प्रकारे एनर्जी आपल्याला मिळवली जाते हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत.